नमस्कार दर्शक बंधु रिंकू मोटिवेशनल लाइव चैनल रे आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु 14 एप्रिल मंगलवार जहाँकि पड़िबा पाई जाउअछि महाविषुव संक्रांति बा पणा संक्रांति एवं एही दिन ओडिया नूतन नववर्ष भावरे पालन करा जाइथाए। सेथिपाई जदि आपण माने एही गोटिए जिनिसकु नेई आपणक घर निकटरे थिबा हनुमानक मंदिर रे अर्पण करि देउछंती तेबे आपणकर जहाँबी किछि अधा अधूरा मनस्कामना रही अछि से सबु मध्य पूरण होइजिब। जदि आपण माने मध्य श्रीराम एवं हनुमानक आशीर्वाद को प्राप्त करिबा पाई चाहुछंती तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्रीराम जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। तेबे दर्शक बंधु आसंतु आउ डेरी न करी सही गुप्त जिनिस गुड़िक विषय रे जानी रखिबा जहाँकि आपण माने हनुमानक मंदिर रे दान करिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूरण होइजिब। काहेकि ना आपण माने जानिछंती पणा संक्रांति को हनुमान जयंती भावरे पालन करा जाइथाए। दर्शक बंधु जदि आपण माने चाकरी जनित समस्या ऋण करज जनित समस्या किंबा आपणक व्यापार वाणिज्य रे लाभ करि पारु नाहंती तेबे समस्त समस्यारु मुक्ति पाइबा पाई पवित्र पणा संक्रांति दिन हनुमानक मंदिर रे एही गोटिए जिनिसकु अर्पण करंतु। दर्शक बंधु आपण माने तो इंग्राजी नववर्ष को बहुत भल भावरे पालुथिबे किंतु आमर सनातन धर्म रे मान्यता अछि जे महाविषुव पणा संक्रांति को ओडिया नववर्ष भावरे मान्यता रहिछि। तेबे एही भली पवित्र दिनटी को आपण माने केबे भी हाथ छड़ा करंतु नाही काहेकि ना विशेष दिन मानंकरे विशेष उपाय गुड़ी को करिनेबा द्वारा सेथिरु आपणंकु 100% शुभ फल मिली थाए। दर्शक बंधु आपण मानंकु अनुरोध जदि आपण मानंक निकटकु पणा संक्रांति पूर्वरु एही भिडियोटी पहुंची सारिछि तेबे बहु मात्रा रे शेयर करंतु जहा द्वारा आपण माने मध्य अन्य मानंक निकटकु एही कथा को पहुंचाई पारिबे जहा द्वारा सेमाने मध्य एही उपाय को करिनेबा द्वारा सेमानंकर धन जनित समस्या समूले नाश होइजिब। दर्शक बंधु जदि आपणकर कौनसी अधा अधूरा मनस्कामना रहिछि तेबे आपण माने हनुमानंक मंदिर को जिबे एवं हनुमानंक निकटरे मिठा पान को अर्पण करिबे। एहाकु करिबा द्वारा आपणकर जे कोनोसी भी समस्या थिले मध्य हनुमानंक आशीर्वादरु समस्त समस्या तुरंत ही दूर होइजिब। द्वितीय उपायटी रे आपण माने 11टी लवंग को आनिबे एवं ध्यान रखिबे समस्त लवंग गुड़िक अक्षत होइथिबा दरकार जेमिति कौनसी भी जगारु खंडित होई नथिबो एवं एहा परे गोटिए धागा को जोगाड़ करिबे एवं एहा परे सही धागाटी रे गोटिए लवंग को बांधी दियंतु एवं एहा परे गोटे थर हनुमान चालीसा पाठ करंतु पुणी एहा परे आपण माने सही लवंग को सही धागा उपरे बांधी दियंतु एवं आउ थरे हनुमान चालीसार पाठ करंतु एपरी करी करी आपण माने 11टी लवंग को सही धागारे बांधी देबे एवं 11 थर हनुमान चालीसार पाठ करिबे एवं देखिबे सही लवंगर मालाटी को आपण माने
ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ହନୁମାନଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇ ଦେବେ। ଏପରି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଦେଖିବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦଶା ଭଲରେ ଚାଲୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ କିଛି କୁକୁରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବ ସେସବୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟିରେ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋଟିଏ ହନୁମାନଙ୍କର ପତାକାକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କୌଣସି ବି ସଙ୍କଟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପତାକା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ବି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମନ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୂରରେ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରାଇ ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ 108 ଥର ପାଠ କରିଥାଏ ତା ଜୀବନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାମବାଣ ଉପାୟ। ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ କତା ଲାଗିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଅରେଞ୍ଜ କଲରର କପଡ଼ାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାଟିକୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ମାତ୍ର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର 7 ଜନ୍ମର ଗରିବୀ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା
ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ରରେ ରାମ ରାମ ଲେଖି ଗୋଟିଏ ମାଲାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେହି ମାଲାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଦେଖିବେ, ଏପରି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମୂଳେ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।